Welcome to all of you in this fourth lecture in which we are going to study next cell organelle, that is endoplasmic reticulum. Now in last lecture we have seen eukaryotic cell wall, cell membrane, then cytoplasm, and in cell membrane we have also seen fluid mosaic model. Okay, now see here, this is the structure of endoplasmic reticulum. Now see, this is the red color nucleus, nucleolus, surrounded by nucleus is present, nuclear pore, and from this nucleus, a structure is arises and it extend up to the cell membrane. So these extended structure, which has some lumen-like structures, these are called as endoplasmic reticulum. Now, this endoplasmic reticulum, we are going to study the ultrastructure and function of endoplasmic reticulum. It is found in all eukaryotic cells, but they are absent in prokaryote, in ova, and mature red blood cells. When we are going to study the structure or ultrastructure of this endoplasmic reticulum, it is membrane-bound organelle found in all eukaryotic cells. Now, endoplasmic reticulum is also called as endomembrane system. Endomembrane system. Okay. This endoplasmic reticulum is membrane-bound. Double membrane-bound structure is there, or membrane-bound organelle. Can you say that? It consists three types of elements. कोणकोणते elements आहेत तीन? Stack of flattened parallel sacs called as cisternae, irregular branching tubules, and oval vesicles. मगाशी आपण बघितलं जे ट्युब्यूल सारखं स्ट्रक्चर होतं, दॅट इज द सिस्टर्नी, आणि कडेला असणारे थोडस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होतं, त्याला ट्युब्यूल्स असं म्हणतात, आणि जे सर्क्युलर राउंडेड स्ट्रक्चर्स आहेत दॅट आर द ओव्हल व्हेसिकल्स. Vesicle may be found in the form of chain connected to one another. This ER, when we are going to study the function, it serves as an intracellular supporting framework. बघा, सेंटरला न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे आणि न्यूक्लियसला लागूनच एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं स्ट्रक्चर हे एक्सटेंड झालेलं आहे सेल मेम्ब्रेन पर्यंत. म्हणजे एखाद्या सेलमध्ये इंट्रासेल्युलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्कचं काम हा एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम करतोय. त्याच्यानंतर एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम मध्ये दोन टाईप आहेत, रफ ER अँड स्मूथ ER. रफ ER म्हणजे काय, तर मगाशी आपण बघितलं की एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमवर त्याच्या सरफेसवर छोटे छोटे सबस्टन्सेस प्रेझेंट आहेत. हे छोटे सबस्टन्सेस म्हणजे रायबोसोम्स आहेत. म्हणजे त्याचा सरफेस जो आहे हा रफ नेचर मध्ये आपल्याला दिसतोय. ज्या वेळेला एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचा सरफेस हा रफ असेल, दॅट आर द रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. आणि सेकंड टाइप जो आहे त्याला स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम असं म्हणतात, कारण त्याचा सरफेस हा स्मूथ आहे, तिथं कुठल्याही प्रकारचे रायबोसोम्स प्रेझेंट नाहीये, they are absent there. So what is the function of this smooth endoplasmic reticulum? Smooth endoplasmic reticulum, called as SER, plays a role in detoxification. डिटॉक्सिफिकेशन म्हणजे काय बघा, काही वेळेला
आपल्या बॉडीमध्ये टॉक्सिन जातं. काही वेळेला आपण ड्रग्ज घेतो, त्याच्यामध्ये काही सबस्टन्सेस किंवा सबस्टन्सेस असू शकतात जे आपल्या बॉडीला एक्स्ट्रा उपयुक्त नाहीत. तर अशा वेळेला त्याचं डिटॉक्सिफिकेशन करण्याचं काम लिव्हरमध्ये हे स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम करत असतात. This involve biochemical reaction by which harmful substances are converted to harmless substance suitable for excretion by the cell. म्हणजे आपण जे अन्न घेतो किंवा आपण जे काही मेडिसिन्स घेतो आहोत किंवा त्याच्याबरोबर जाणारे जे काही हार्मफुल सबस्टन्सेस असतील ते सबस्टन्सेस हार्मलेस करायचे आणि जे सेल साठी किंवा सेल तो एक्सक्रीट करणार आहे तर त्याच्या एक्सक्रिशन साठी ते सोपं पडावं किंवा इझी व्हावं. रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमला RER असं म्हटलं जातं. इट प्ले प्रायमरीली इन्व्हॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. आता रायबोसोम्स आणि प्रोटीन सिंथेसिस यांचं रिलेशन हे तुम्हाला माहिती आहे की रायबोसोम्स या प्रोटीन सिंथेसिस साठी यूज केल्या जातात. सो owing to the presence of ribosomes on them, which are the protein factories of the cells. रायबोसोम्सला प्रोटीन फॅक्टरीज असं म्हटलं जातं. RER gives rise to smooth endoplasmic reticulum. म्हणजे RER पासूनच स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम हा तयार होतो. These are the some functions of the endoplasmic reticulum. Now we are going to study the next cell organelle, important cell organelle called as Golgi complex or Golgi body. This Golgi complex or Golgi body, this is the ultrastructure of this cell organelle. Now you can see here like endoplasmic reticulum, here also lumen like structure is present, and this Golgi body, it is called as manufacturing cum packaging and transport unit of cell. काय म्हटलं जातं बघा त्याला, पॅकेजिंग, ते पॅकेज करताय, ऑल्सो ट्रान्सपोर्ट युनिट ऑफ सेल. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम जो आहे, या एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये प्रोटीन सिंथेसिस होत आहे. पण हे प्रोटीन सिंथेसिस जे आहे हे म्हणजे त्याच्यावर होणारी प्रक्रिया ही कंप्लीट झालेली नाहीये. त्यामुळे प्रोसेसिंग साठी हे प्रोटीन्स हे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मध्ये येतात आणि या व्हेसिकलच्या मदतीने ते गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मध्ये येतात आणि गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मध्ये त्याच्यावर पुरी प्रक्रिया केली जाते आणि पुन्हा व्हेसिकलच्याच मदतीने ते स्ट्रक्चर बाउंड केलं जातं आणि ते ट्रान्सपोर्ट केले जातात. Golgi complex, it consists stack of membrane called as a cisternae. So you can see here, these are stack of membrane called as a cisternae. Diameter of these cisternae, they are from 0.5 to 1 μm. Then these Golgi complex, they may have few to several cisternae depending on its function. म्हणजे त्याचं फंक्शन जर जास्त प्रमाणात असेल, एखादा सेल जर खूप ऍक्टिव्ह असेल तर या सिस्टर्नीचं प्रमाण हे जास्त असतं. द थिकनेस, त्याच्याबरोबर त्याचं मॉलिक्युलर कॉम्पोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन at one end of the stack of Golgi are differ from those of the other end. The Golgi sac show specific orientation in the cell. म्हणजे काय आहेत, काय काय कॅरेक्टर्स आहेत आपण गॉल्गी कॉम्प्लेक्सचे ते बघूया. पहिल्यांदा डाल्टन आणि फेलिक्सने 1954 मध्ये
पहिल्यांदा याचं अल्ट्रास्ट्रक्चर हे डिस्क्राईब केलेलं आहे विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफच्या मदतीने हे स्ट्रक्चर डिस्क्राईब केलेलं आहे. डिपेंडिंग अपॉन सेल टाइप अँड इट्स फिजिओलॉजिकल स्टेट द नंबर असोसिएटेड सिस्टर्नी इन द स्टॅक व्हॅरी. मगाशीच मी म्हटलं की त्याचं फिजिओलॉजिकल स्टेट कसं आहे सेलचं याच्यावर त्याचं सिस्टर्नीचा नंबर हा अवलंबून आहे. याच्यामध्ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स मध्ये 2 फेजेस आहेत. एक आहे ती सिस फेज आहे आणि दुसरी फेज आहे ती ट्रान्स फेज आहे. लक्षात येते? या 2 फेज या अतिशय महत्वाचं कार्य पार पाडत असतात. आता या गोल्गी कॉम्प्लेक्सचे फंक्शन्स काय काय आहेत बघा. Golgi complex modifies the material present within it and release it to transport vesicle. मगाशी मी म्हटलं की एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये प्रक्रिया न झालेले प्रोटीन्स असतात. ते सगळे प्रक्रिया होण्यासाठी गोल्गी कॉम्प्लेक्स मध्ये येतात आणि मग गोल्गी कॉम्प्लेक्स त्याला ट्रान्सपोर्ट करतो. They synthesize complex carbohydrate from simple sugar. गोल्गी कॉम्प्लेक्स हे सिंथेसाइज सुद्धा करतात. त्यामुळं कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट जे आहेत सिंपल शुगर पासून ते तयार केले जातात. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रायमरी लायसोसोम. प्रायमरी लायसोसोम तयार करण्यासाठी सुद्धा या गोल्गी कॉम्प्लेक्सचा उपयोग होतो. गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कन्सर्न विथ सिक्रीशन and storage of protein, carbohydrate and lipids. म्हणजे प्रोटीनच्या स्टोरेजसाठी कार्बोहायड्रेटच्या as well as लिपिडच्या स्टोरेजसाठी सुद्धा गोल्गी कॉम्प्लेक्स हा हेल्पफुल आहे. ओके, these are some characters and functions of Golgi complex. Now see here, there are some questions, MCQs. What is the first? Which of the following is part of endomembrane system of eukaryotic cell? Now see, endoplasmic reticulum, Golgi complex and lysosome. These are the parts of endomembrane system. Okay, so here Golgi complex is the correct answer. Bhagha, which type of membrane is most abundant within cell? Abundant कुठला आहे? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इज मोर डेव्हलप इन. कशामध्ये एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम या डेव्हलप्ड आहेत? मॅच्युअर सेल्स मध्ये. कारण मॅच्युअर सेल्स हे यांचं फंक्शनिंग किंवा ते मोर ऍक्टिव्ह असतात. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी ऍक्टिव्ह सेल्स असतील त्या त्या सगळ्या ठिकाणी एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सेल्स प्रेझेंट असतात. The most important function of endoplasmic reticulum is no doubt protein synthesis. हे सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं आहे. In plant cell, the number of Golgi body increases during cell division, food synthesis, translocation and respiration. सेल डिव्हिजनच्या वेळेला या गोल्गी बॉडी या इन्क्रीजेस आहे. द गोल्गी apparatus contain DNA, RNA, phospholipid, protein, enzyme, vitamin C, protein, lipid, proteins. Phospholipid, protein and enzymes, vitamin C, they are consist. Golgi bodies are originated from. कशापासून गोल्गी बॉडीज तयार झालेल्या आहेत? सेल मेम्ब्रेन पासून गोल्गी बॉडीज या तयार झालेल्या आहेत. पण सेल मेम्ब्रेन पेक्षा ER पासून गोल्गी बॉडीज या तयार झालेल्या आहेत. कारण ER एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम पासून या तयार झालेल्या आहेत. Which of the following is the site of lipid synthesis? Rough ER, smooth ER, Golgi bodies and ribosomes. So Golgi bodies are site of lipid synthesis.
So like these, some questions are there. Okay. Thank you.